So NumPy, okay, NumPy को full form numerical Python, right? Numerical Python. So it's a very powerful Python library, short form for of numerical Python. It provides an efficient and easy way to store and operate on dense data. Okay? Although NumPy look very much like Python less, they provide much more efficient storage and data operations as the arrays grow larger in size. Okay, okay. NumPy arrays are the core of almost all data science tools in Python. Okay, so core NumPy. Okay? So if you can master NumPy arrays, data science journey, it's much more smoother. Okay. So okay, so NumPy. Okay, so sudo ma hamle ke garnu paryo bhandakhari NumPy bhaneko euta library. So far हामीले library use गरेको छैन अहिलेसम्म है हाम्रो 3 हप्ता नै हैन पढ्यो हैन यो 3 हप्ताको हाम्रो during these 3 weeks we haven't much used much library. Library हामीले युज गरेको छैन. It's just core हैन there's a core. अब एक दुईवटा कहिलेकाहीँ maybe math अथवा so त्यो पनि युज गरेको छैन क्या है. So no library at all. No, it's pure Python. It's pure Python. I just mind that it's pure Python. Core Python. Core Python. So now we are entering a new zone where we'll be using these libraries. Libraries will be using them. So the first library, of course, is Python, which is the base library for data science. Okay, so हामीले यसको लागि हामीले install गर्नुपर्छ है NumPy लाई install गर्नुपर्छ है install this is the library है package हो है package लाई हामीले install गर्नुपर्छ. Install कसरी गर्ने भन्दाखेरि हामीले pip है pip है pip चाहिँ Python को package manager pip install Python pip install NumPy pip install NumPy हो तपाईको local system मा गर्नु पर्यो है तपाईहरुले चाहिँ pip install NumPy गर्नुपर्छ. त्यही हो. Yes, so when you see already saw NumPy, right? So it's still so if I want to okay, so tomorrow is saying give on a say IPython one, IPython and it's normally import NumPy, right? You know that NumPy. Yeah, what is only import of course Python. You Python import NumPy गर्दै NumPy enter गर्दाखेरि अब यो के पनि मेसेज आएन के पनि एरर आएन that means I already have NumPy. यदि तपाईको NumPy छैन भने तपाईको त्यहाँ मेसेज आउँछ कि है यो सिस्टममा NumPy छैन प्लिज इन्स्टल NumPy भनेर आउँछ है. ओके सो अब तपाईले अब यो बाहिरबाट गर्ने हो भने चाहिँ है तपाईको normal shell बाट तपाईले जस्तै NumPy हैन dash version कुन चाहिँ version हो चाहिँ NumPy sorry not this import गरेर sorry it's NumPy of course not IPython so IPython of course के गर्नुपर्छ भने import NumPy है अनि NumPy import गरेर है NumPy okay dot underscore version so underscore version यसरी version number 1.19.4 रहेछ मेरोमा है. सो तपाईको यदि त्यहाँ छैन भने चाहिँ तपाईहरुले यो शेलबाट यो यसबाट हैन के शेलबाट यो कमान्ड लाइनबाट तपाईहरुले pip install है NumPy यसरी भयो यसो गर्नु भने मेरो अलरेडी छ requirements already satisfied है पहिले छ है. सो यसरी तपाईहरुले NumPy लाई इन्स्टल गर्नुपर्छ है त. Okay, so let's go back here and then let's see this here collab junction. Okay, and then let me get collab mai गर्ने. So let's see what I can do is 6:36. So यसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ कोल्याबमा चाहिँ इट्स अलरेडी बिल्ट इन पहिले अब किनभने यो त एकदमै युज हुने हो है NumPy प्याकेज के अलरेडी इन्स्टल गरेर पठाइदिएको हुन्छ कि
त्यो छैन भने पनि we can install है छैन भने चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भने हजुर यदि numpy छैन भने है यो भयो what we need to do is so stay let's go here yeah but stay मेरो numpy छ कि छैन of course you can do import numpy smp चाहिँ यो alias हुन्छ alias भन्ने and this is हामीले के गर्ने भन्दाखेरि np dot हैन underscore version है underscore version है let's see disconnect right let's see normally यसमा गर्नु पर्दैन सेम यसो तपाईले यदि यो आई के रे कोल्याबमा त्यस्तो के प्याकेजहरु इन्स्टल गर्नु पर्यो भने मैले यसरी गर्नु यसमा 1.19.5 छ यहाँ कति थियो फोर्स यसमा 0.5 माइनर भर्जन हो है एउटा मेजर र माइनर चाहिँ यो अगाडिको यो मेजर यो चाहिँ माइनर यो is a builder okay anyway so के भन्छ भन्दाखेरि okay so now if you do not have for example कुनै एउटा प्याकेज छ अब you are installing package यसैबाट इन्स्टल मैले यसैबाट इन्स्टल हुन्छ कसरी भन्दाखेरि तपाईँको यसरी है तपाईँको यो जुन एक्सक्लेमेसन मार्क छ नि यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि यसले पाइथन नर्मल शेल कमान्ड है जुन ब्याश शेल कमान्ड्सहरु हैन शेल कमान्ड चाहिँ हामीले यसरी मजाले रन गर्न सकिन्छ जस्तै ls है so यो चाहिँ शेल कमान्ड हो नि यो पाइथन कमान्ड हो let's tell you can run so यसरी you can run normal bash shell commands and bash shell commands जस्तै यस्तोमा चाहिँ तपाईले इन्स्टल गर्नुपर्छ भने चाहिँ pip install है pip install numpy है यसो गर्नु भने यसरी अगाडि चाहिँ यो दियो भने यसले चाहिँ normal bash shell commands दिन्छ नि है यहाँ चाहिँ अब त्यो भने requirements already satisfied okay requirement already satisfied because it's already in my system right in Colab okay okay बुझिराख्नु भएको छ हैन सो के क्वेशन छ यहाँसम्म तपाईहरुको है बुझिराख्नु सर यसमा त्यो पार्टिकुलर भर्जनहरु गर्नु पर्यो हैन ओके पार्टिकुलर भर्जन कुनै पार्टिकुलर भर्जनमा मात्र चल्ने फाइलहरु भयो हुन्छ त्यसमा गर्नुपर्छ सो यसमा हामीले यसमा गर्नु मिल्छ कि सो numpy इसको एक्ज्याक्ट मलाई कोड चाहिँ मलाई याद भएन जो या वी क्यान डु दैट इसमा भर्जन नम्बर पनि दिनुपर्छ okay install particular version of numpy नै भन्नु है सो त्यो गर्न मिल्छ सो यसमा चाहिँ यसको okay yes right install package name is equal to version right double equal to version यसमा यसैमा गर्नु पर्यो है यो चाहिँ स्पेस हुनु हुँदैन है यो चाहिँ bash shell कमान्ड्सहरु के हुन्छ स्पेस दियो भने उले चाहिँ आर्गुमेन्ट हरेक स्पेस पछिको उले एज आर्गुमेन्ट दिन्छ कि त्यसले गर्दा जहिले कहिले पनि यस्तोमा यो यसको मिनिङ हुन्छ यसमा हरेक यो स्पेसको मिनिङ हुन्छ के यो bash shell कमान्ड्सहरुमा bash shellमा चाहिँ यो यसको स्पेसको मिनिङ हुन्छ त्यही भएर यो जस्तै हामीले नर्मली पाइथन कोड लेख्दाखेरि हामी गरिन्छ नि जस्तै त्यसलाई राम्रो देखाउनको लागि हामीले व्हाइट स्पेस राखिन्छ नि त्यो गर्न चाहिँ हुँदैन यसमा यो चाहिँ bash shell कमान्डमा दिनु म पनि सुरुमा म हुन्छ के किन काम गर्दैन हुन्छ तपाईले है ओके सो अब यसमा चाहिँ अनि त्यसपछि यहाँ भर्जन नम्बर दिनु भर्जन नम्बर चाहिँ भन्नु let me try the 1.19.6 लेभल है त यो चाहिँ आइसकेको छ कि छैन like 6 version छ कि छैन let's try भनेपछि त्यो छैन हैन 19.6 ल एकचोटिमा यो ट्राई है त about 19.4 So 19.4 install this 19.5 install गरे है 1.19.5 uninstall गरेर must restart गर्नु मैले यसलाई यो मेरो रन टाइम रिस्टार्ट गर्नुपर्छ नत्र यसले काम मतलब 9 अहिले मैले 5 फेरि मैले
numpy हैन फेरि मैले import numpy नै गरे है त्यसपछि numpy dot हैन underscore version गरे भने त्यो पहिलाकै भर्जन आउँछ होला 15 नै आउँछ 5 नै आउँछ है because I haven't restarted है अब मैले रिस्टार्ट गरेपछि बल्ल सो मैले काम रिस्टार्ट गर्छु यहाँ रिस्टार्ट गर्न पाइन्छ हैन अनि बल्ल यसले नयाँ जुन नयाँ भर्जन छ नि त्यो लेख्छ कि मैले रिस्टार्ट गरेँ अब म ट्राई गर्छु है त अब लेट्स ट्राई वेसन है सबै आयो है नयाँ भर्जन आयो बुझ्नुभयो ओके alright so any other questions any other questions okay alright so this is numpy numpy so we just install okay, we already have this numpy but the orca version installed okay. Obviously let's type in okay it is so अर्को कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले यसो लाइब्रेरी युज गर्दाखेरि एउटा के हुन्छ भन्दाखेरि कन्भिनियन्सको लागि कन्भिनियन्सको लागि हामी के गरिन्छ भन्दाखेरि हामीले नर्मली कन्भिनियन्स हामीले हुन्छ यसरी गर्दा पनि हुन्छ है यसरी गर्दा पनि हुन्छ बट किनभने हामीले यो धेरैचोटि यसको यसलाई रिफर गरिराख्नुपर्छ कि जस्तै नम्पाई भन्ने नम्पाईलाई यस्तो लाइब्रेरी त हामी कति युज गर्छौँ कति हैन अब अहिलेसम्मको युज गरेको छैन अब चाहिँ हामी कुनै लाइब्रेरीमै काम गर्ने हो है सबै लाइब्रेरीमा काम गर्ने सो भनेपछि हामीले सजिलोको लागि हामी यसरी गर्छौँ इम्पोर्ट numpy as np as np गर्ने अनि सेम थिङ np डट अनि numpy हरेक चोटि लेख्नु पर्दैन है numpy लेख्नु np लेख्न सजिलो नि सेम है as यसलाई चाहिँ alias भन्छ कि alias है alias हो सो यो alias भन्ने चाहिँ हामीले यसरी नर्मली चलन चाहिँ यो छ है numpy पुरै लेखेर numpy डट यसरी चाहिँ गर्नु है सो यो चाहिँ स्ट्यान्डर्ड हो तपाईले जे लेखे पनि हुन्छ np नै लेख्नुपर्छ भन्ने छैन तल रिफर गर्दाखेरि या जे रिफर गर्नुभएको छ त्यही नै दिनुपर्छ एउटा स्ट्यान्डर्ड के छ भन्दाखेरि np नै numpyलाई np नै लेखिन्छ है all right so any questions so far okay all right so our next so creating arrays from numpy list right we can create numpy array from python list right okay obviously things get interesting say के छ भन्दाखेरि arrays त तपाईहरु कतिले पढिसक्नु भएको छ नि arrays भन्ने पढ्नु भएको छ है there is not everybody but most so arrays okay arrays को मा के हुन्छ भन्दाखेरि ल तपाईहरु म तपाईहरु so arrays ma can you put different data types the items or different data types हुन सक्छ सक्दैन arrays मिल्दैन लिस्टमा मात्र हो exactly yes, that's right hey so this one arrays ma मिल्दैन है so now हामी चाहिँ अब arrays तिर जाँदैछौँ जसमा कि we cannot insert multiple data types एउटै data types हैन so actual जुन arrays तपाईले पढ्नु भएको छ पहिला Java हैन C++ मा पढ्नु भएको छ सेम array है त्यही नै array चाहिँ हाम्रो अब हामी numpy मा पढ्छौँ है numpy मा छ है okay so let's see okay so अब किन arrays किन हाम्रो लिस्ट सधैँ छ हामीलाई arrays किन चाहियो के आइडिया छ तपाईहरुलाई किन होला हामीलाई अब लिस्ट सधैँ छ त्यति फ्लेक्सिबल छ हामीलाई arrays नै चाहिने कारण के होला त्यो किन भन्दाखेरि म तपाईहरुलाई यसको कहानी सुनाउँछु है के हुन्छ हैन अब लिस्टमा के हुन्छ arraysमा के हुन्छ यो नि ओके सो लिस्टमा कस्तो हुन्छ ओके लिस्ट भनेको एक्चुअली के भन्दाखेरि त्यो स्लो सुपर स्लो त्यो चाहिँ कछुवा लिस्ट भनेको कछुवा है किन भन्दाखेरि किन कछुवा I'll get there है अनि whereas arrays भनेको हैन
jet है jet जस्तो okay super fast किन भन्दाखेरि तपाईको जस्तै लिस्ट लिस्टमा चाहिँ अब यो के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईको लिस्ट दिस इज अ लिस्ट हैन यो लिस्ट अनि यसमा त विभिन्न डेटा टाइप्स छ नि जस्तै इन्ट हुन सक्छ 1 हैन अनि एउटा स्ट्रिङ हुन सक्छ है पाइथन भन्ने छ है स्ट्रिङ अथवा एउटा हैन 1.35 है फ्लोट छ है अनि बुलियन whatever है यस्तो छ भनेपछि अब यो यसमा के हुन्छ भन्दा यो जब ट्राभर्स गर्दाखेरि है ट्राभर्स गर्दाखेरि बिकज लिस्टहरु यो डेटा स्ट्रक्चर के भन्दा यसमा हामी ट्राभर्स गरिन्छ कि है भनेपछि एउटा आइटमहरु नर्मली लुपमा लगाएर हामी एक्सेस गरिन्छ नि त हैन अथवा त्यसमा के राख्नु पर्ने हुन्छ कि त त्यसमा रिड गर्नुपर्ने हुन्छ हैन सो त्यो गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि अब हेर्नुस् है अब के हुन्छ जस्तै अब मलाई यो कस्तो हुन्छ भने यो लिस्टको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो लिस्टको हैन यो के को आधारमा हुन्छ भन्दा जस्तै मैले दिस इज लिस्ट दिस इज लिस्ट दिस इज अ लिस्ट हैन अनि यसको इन्डेक्स छ 0 1 2 3 हैन जस्तै मैले lst 3 गरे भने यो कसरी थाहा पाउँछ हैन कसरी थाहा हाउ डज इट गेट हियर मलाई हरेकको मेमोरी एड्रेस त राखेर साध्य हुँदैन हैन यो चाहिँ यसको मेमोरी यहाँ छ यसको मेमोरी एड्रेस यहाँ छ यसको मेमोरी एड्रेस यहाँ छ यसको मेमोरी एड्रेस यहाँ छ हैन यो सबै स्टोर गरेर त साथै मिलियनवटा छ भने मिलियनवटा मैले हैन यसको एड्रेस हरेक एलिमेन्टको एड्रेस स्टोर गरेर त साध्य पनि हुँदैन है एफिसिएन्ट पनि भएन हैन सो त्यसले गर्दा यसले के गर्छ भन्दाखेरि यो जस्तै lst मैले 3 गरे नि मैले कसरी पत्ता लगाउँछ भन्दाखेरि यसको हैन यो लिस्टको स्टार्टिङ एड्रेसको इन्फर्मेसन हुन्छ के है यो लिस्टको स्टार्टिङ नर्मली अब यो यसैमा हुन्छ लिस्टमै हुन्छ यो लिस्ट आफैमा अर्को भ्यारिएबल हो के लिस्ट आफैमा अर्को भ्यारिएबल हो यसको एड्रेस स्टार्टिङ एड्रेस त यहाँ हुन्छ नि स्टार्टिङ एड्रेस हुन्छ हैन अनि यो यहाँ स्टार्टिङ एड्रेस हुनुको मतलबै त्यही हो कि यसले यहाँ पोइन्ट गरिरहेको छ है ओके सो यसको स्टार्टिङ एड्रेस हुन्छ अनि के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै मलाई यो थर्ड चाहियो नि है भनेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि अब यो स्टार्टिङ एड्रेस चाहिँ भनौँ जस्ट सेक अफ सजिलोको लागि है मैले के सबै भन्दा हेक्समा हुन्छ बाइनरी हो बाइनरी हेक्समा सजिलो हुन्छ क्याल्कुलेट गर्नलाई जस्तै भनौँ यसलाई 11 मा छ है यसको स्टार्टिङ एड्रेस lst को स्टार्टिङ एड्रेस 11 मा छ भने अनि हामीलाई के हुन्छ भन्दाखेरि हरेकको हामीलाई थाहा छ नि हैन जस्तै यसले भनौँ यो इन्टिजर हो है इन्टिजर हो यसले 8 के 1 बाइटमा हो हैन सो यसले इन्टिजरले ल भनौँ 2 बाइट्स ल्याला हैन अब यो पाइथन भन्ने स्ट्रिङले ल 4 बाइट्स ल्याला हैन भनौँ बाइट्स हैन सो त्यस्तै गरी 1.35 ले ल 6 बाइट्स ल्याला हैन अनि यसपछि यो मैले चाहिँ 1 बाइट ल्याला हैन अब हामी लो लेभलमा I'm taking you to low level है मेमोरी लेभलमा है सो यदि यसको एड्रेस 11 छ है 11 है यो बाइट्समै हिसाब हो है त्यसको 11 मा छ भने 1 को के हुन्छ 11 हुन्छ नेक्स्ट को के हुन्छ भन्दाखेरि अब यो पाइथन मलाई पाइथन एक्सेस गर्नु छ भने मैले के गर्छु भन्दा यसमा 11 हैन प्लस अनि यो इन्टले खाएको 2 छ नि यो 2 0 13 आउँछ हैन अनि म 13 मा गएर खोज्छु के है त्यसै गरी मलाई अब यो एक्सेस गर्नु छ भने हैन मैले कति गर्नु 13 + 4 17 मा छ है अनि अब यहाँनेर यो कति छ 17 + 6 है ओके सो यसरी खोज्छु के मैले जस्तै ट्रु चाहियो भने मैले यो सबै क्याल्कुलेट गर्दै जानुपर्छ है मेरो 11 देखि यो दुईटा 2 जोड्नु पर्यो 13 आउँछ त्यसपछि हैन अनि 4 सो हरेक कतिवटा क्याल्कुलेसन छ हेर्नुस् त है हरेकमा तपाईले पहिलो कुरा त्यो त्यहाँ भित्र के छ त्यो पत्ता लगाउनु पर्यो त्यसले कति मेमोरी स्पेस ल्याछ है त्यो अनुसार है डेटा टाइप अनुसार चाहिँ हैन मेमोरी स्पेस क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो अनि त्यसमा हैन त्यो जोड्दै यो कति धेरै क्याल्कुलेसन छ के हैन यसमा पो 4 वटा भयो यस्तो मिलियन वटा सक्छ नि हैन भनेपछि so many computation a lot of computation there है अनि बल्ल you get to that element है lot of computation going है सो त्यसले गर्दाखेरि नाउ यो लिस्ट चाहिँ एकदमै स्लो हुन्छ
ए लिस्ट एकदम स्लो हुन्छ यस इट गिभ्स यु द्याट कन्भिनियन्स कि तपाईँले जे पनि राख्नु जे पनि डेटा टाइप राख्नु मिल्यो तर while it's accessing those items तिनीहरूलाई अपडेट गर्नु पर्यो अथवा एक्सेस गर्नु पर्यो whatever you need to do हैन so you need to do all this calculation every time है okay so त्यसले गर्दाखेरि this is slow है this is slow है अब contrast that है अब यसको अब यसलाई म let's contrast this with अब हामीले array use गर्दाखेरि कसरी फास्ट हुन्छ है let's look at that है त okay array use गर्दाखेरि कसरी फास्ट हुन्छ है let's take a snip so that you might refer to this है so अनि okay अब यसलाई म clear गर्छु है त clear canvas अब हेर्नुस् अब arrays भएपछि एकदमै यस्तो फास्ट तपाईको अब के हुन्छ भन्दाखेरि रकेटको स्पिड हुन्छ किन भन्दाखेरि यसको एकदम सिम्पल तरिका छ सिम्पल फन्डा छ है के छ भन्दाखेरि चाहिँ अब चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि all these elements are of the same type हैन सेम टाइप छ भने नाउ उनीहरुले जुन हरेक सेलको यो हरेक सेल यसमा सेल भनौं है हरेक सेलको के छ साइज एउटै छ नि त हैन because they store the same data type means every cell को के छ भन्दाखेरि डेटा त्यसको डेटा साइज त सबैको एउटै हुन्छ है अब चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईको यस्तो हुन्छ है अब सेम है यसलाई चाहिँ LST1 हो LST1 हो array हैन this is an array है त्यसलाई यसलाई यो array1 है array1 छ है so यसको index 0 1 2 3 4 index छ हैन ओके so अब चाहिँ के भयो भन्दाखेरि तपाईको जस्तै मलाई array1 हैन 3 चाहियो भनेपछि तपाईले कसरी क्याल्कुलेट गर्नुहुन्छ भेरी स्ट्रेट फरवर्ड एकदम स्ट्रेट फरवर्ड छ के छ भन्दाखेरि यसको स्टार्टिङ एड्रेस हुन्छ है यसको स्टार्टिङ एड्रेस हुन्छ यो यसैमा बस्या हुन्छ अफ कोर्स है सो यसको स्टार्टिङ एड्रेस भन्छ मलाई यो चाहियो भने सिम्पली म के गर्छु भन्दाखेरि है पहिला आई नीड टु नो एउटा जस्तै यो इन्ट छ यसले इन्ट जस्तै 2 5 7 9 -3 यस्तो छ भनेपछि ल यसले हाम्रो इन्ट त्यसमा विभिन्न int 16 बिट्स 2 bytes है 2 bytes छ भने अब मलाई के भयो भन्दाखेरि सो दिस इज 2 bytes है हरेक चाहिँ 2 bytes छ नि त हरेक चाहिँ 2 bytes छ हैन भनेपछि all I need to do is के भन्दाखेरि जस्तै यसको स्टार्टिङ एड्रेस भएको जस्तै 11 मै छ भनेपछि मैले के गर्न सक्छु भने सिम्पली एकदमै फास्ट नगर्नुस् है 11 प्लस अफसेट है 11 अनि अफसेट राख्ने अफसेट भनेको कति यो इन्डेक्स छ नि इन्डेक्स टाइम्स यसको साइज 2 एकैचोटीमा भयो तपाईँ अघि जस्तो एउटा गर्दै त्यसलाई अनप्याक गरेर हेरेर त्यसको के छ डेटा टाइप त्यो हेरेर त्यसको ल्याएर त्यसलाई मल्टिप्लाई गरेर फेरि जोड्ने त्यो झन्झटै गयो के ल हेर्नुस् त सिम्पली 3 to the 6 भयो हैन 11 plus 6 equal to 70 हैन ओके सिधै यस्तो त अब तपाईको 1 मिलियन्थ क्यारेक्टरलाई के 1 मिलियन्थ आइटमलाई तपाईले एक्सेस गर्न सक्यो भने हैन एकैचोटीमा भयो हैन सो तपाईले फर्स्ट आइटम एक्सेस गर्नु र मिलियन्थ आइटम एक्सेस गर्नु इट टेक्स द सेम अमाउन्ट अफ टाइम बेसिकली हैन किन भन्दाखेरि त्यसै कारणले गर्दा हाम्रो इन्डेक्स 0 बाट स्टार्ट हुने कारण पनि थियो किनभने कम्प्युटेसन कति सजिलो भयो भने जे इन्डेक्स छ त्यसैलाई मल्टिप्लाई भयो अब 70 मिल्यो कि मिलेन है त 11 भयो यो चाहिँ के हुन्छ 13 हुन्छ हैन यो चाहिँ 15 हुन्छ यस अफ कोर्स यहाँ चाहिँ हेर्नुस् त 17 भयो कि भएन दुई जोड्दै जान्छ त भने यो कम्प्युटेसन कति सजिलो भयो हैन मलाई मिलियन्थ एलिमेन्ट चाहियो भनेपछि 11 टाइम्स त्यो मिलियन टाइम्स 2 गर्दिन्छु है सुपर फास्ट ब्लेजिङ फास्ट हैन यो कुरा बुझ्नुभयो मैले भनेको कुरा बुझ्नुभयो बुझिएन बुझ्यौं सर बुझ्यौं बुझ्नुभयो है ओके सो डु यु रियलाइज कि तपाईहरुले तपाईले भिजुअलाइज गर्न सक्नुभयो कति फास्ट हुन्छ है यो केसमा त्यस्तो कम्प्युटेसन मिलियन चाहिँ जस्तै मिलियन्थ एलिमेन्ट 1 मिलियनमा 1 मिलियन्थ आइटम छ भने त्यस्तो अहिको यो कम्प्युटेसन तपाईले कतिचोटी गर्नुपर्यो 1 मिलियन टाइम्स त्यो पनि गएर त्यहाँ के छ त्यो हेरेर त्यहाँबाट निकालेर भन्नाले त्यो हेरेर के छ
डेटा टाइप पत्ता लगाएर त्यो डेटा टाइपको कति त्यसले बाइट खाइरहेछ त्यो पत्ता लगाएर यता आएर अनि त्यो योभन्दा अगाडि कति के मेमोरी एड्रेस थियो त्यसमा त्यो जोडेर हैन फेरि भने त्यो गरेर मिलियन टाइम्स गर्नुपर्छ नि त हरेक चोटि हैन सो ओके सो त्यसले गर्दाखेरि इट्स सुपर स्लो है त्यसले गर्दाखेरि हामी बिग जस्तै भनौँ न डेटा साइन्सहरुमा बिग डेटा एप्लिकेसन्सहरुमा वी नेभर युज लिस्ट चाहिँ युज गर्दै गरिँदैन है किनभने त्यो चाहिँ नाइटमेयर हुन्छ तपाईको लिस्ट युज है सो नेभर युज लिस्ट है वी शुड नेभर युज लिस्ट always array भयो भने blazingly fast है supersonic speed है okay all right so okay अब यो भयो हैन so now we know why we use arrays है arrays किन युज गर्छौं त्यो हैन let's see अब चाहिँ अब how do we create our arrays है अब हामीले numpy मा हामी array कसरी क्रिएट गर्ने है let's see very simple अब यो numpy छ नि यो libraries the libraries that we will be working with. You know? So they are, they are written in such a way that, so to make your job easy, make our job easy. You know? Like simple code, simple when that's and then it's very powerful, very powerful. The very heavy lifting around. Right? There's a lot of heavy lifting in the background, but by the way, it's simple. As you will see, deep, it's almost like magic, almost magic, right? So, machine learning, data science, complex, super complex. You don't have to know much mathematics. Everything is taken care of by the library. Deep mathematics, yes, sir. Tool use everything is taken care of by the tool. Anybody can do. You have tools on your tool level. Even high school student. Okay, so okay, let's see. So Amelia, let's create an array. Let's create an array. I've already imported NumPy. NumPy minutes for import very simple. Well, let's see. Let's create an array. So let's say air1. Air1 is equal to np.array. Like the suggestion. Array np.array call. Np.array. And yeah, just give it a list. Just give it a list. Normal list. 1, 2, 3, 4. So when we subway, it has to be the same type. When we see subway, an integer data. Let's say minus 4. Let's say, so this is what? This is an array. This is an array. Let's see. Type. Okay, it's in wrong. Let me run this. NP NP can because NumPy you're not right, NumPy. But it's always better to use NP. Let's type. Let's type. Okay. So you give up now. This will create an array bonanza, and then the array is assigned value. Now array1. Array1 is an array, right? Okay, let's see. Let's go type. Okay, so let's print the type of array1. Okay. See, NumPy dot nd array, n dimensional array. Array could vary dimensions. We can have thousands of dimensions. Dimension. I mean the 3 dimension. Maximum 3 dimensions. 3 dimensions. Machine learning applications, data science applications, thousands of dimensions, a million dimension. Think about it. Right? Super high dimensional. Super high dimensional. Okay? And then these arrays, they can take care of any dimension. Junsiki dimension for data, right? And they can deal with. Okay? So let's say TensorFlow, tensor. These are called tensors as well. Tensor high dimensional arrays.
matrix basically machine learning is nothing but use matrix multiplications, high dimensional matrix multiplications, matrix multiplication, vectors and matrices. Right? So when I was doing electrical engineering back in the years, 25 years ago or so, हामीलाई matrix भने एकदमै जोड दिन्थे कि हैन एकदमै we were matrix भने एकदमै super emphasize गर्थ्यो कि I mean मैले सोच्थे okay why यो matrix भने यस्तो किन गर्छ I was my एकदमै तर I realize now कि सबै कुरा एकदम matrix मै रहेछ नि everything is matrix, right? So I mean okay, all right, okay. Okay, so you so we typed we printed the type, right? Okay, see, let's see, let's do some other things, right? So yes, some key questions. बुझिराख्नु भएको छ? sir. Interesting, sir. तपाईं सुरुमा अहिले चाहिँ के but it's really interesting. Actually real world applications, real world data को तपाईहरु देख्नुहुन्छ नि, then the power चाहिँ त्यहाँ थाहा हुन्छ नि, है? So okay, so what about this? Say मैले के गर्छु भन्दाखेरि मैले गर्छु R2 is equal to np.array, हैन? np.array, and this will see I give something like this 1 2 3 and 4.8, right? भनेपछि अब मैले त यहाँ के भयो मैले के दिएँ फ्लोट दिएँ बिचमा फ्लोट दिएको छु हेर्नुस् त 1 2 3 4.8, है? अब के हुन्छ लेट्स सी है अब यसले के गर्छ भनेपछि I'm not allowed basically भने so this should हैन it should excuse me यसलाई चाहिँ हैन फरक डेटा टाइप हुनु भएन नि यहाँ त दुई थरीको डेटा टाइप भयो हैन okay so let's see hey I'm sorry let me run this गरे but without any problem see the problem दिएन although I give a different data type, two different data types, right? Okay, but it did a data type here, but it didn't complain. Right? It didn't complain at all, right? Okay, let's see. Aba, print so let's see. I'm gonna print it R2. Okay, like print right? Okay, see. Yeah. के भयो भन्नुस् त मैले दिएको र यसले प्रिन्ट गरेमा के भयो के फरक सबैलाई फ्लोटमा कन्भर्ट गर्दियो Yeah, that's right. सबैलाई फ्लोटमा कन्भर्ट है यसले सबैलाई तर किन गर्यो यस्तो यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ हैन अपकास्टिङ भन्छ के यसले जहिले पनि के गर्छ भन्दा अपकास्टिङ यदि त्यस्तो डिफरेन्ट डेटा टाइप्सको डेटा त्यसले इन्काउन्टर गर्यो भने यसले अपकास्ट गर्छ है व्हाट इज अपकास्ट अपकास्टिङ के अब सर एक्चुअली स्ट्रिङ पनि पास गर्नु न ओके यो त्यो पनि गर्छु है त्यो पनि आउँछ ओके सो अब यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि यसमा अपकास्टिङ कसरी हुन्छ भने यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि इट टेक्स यु से यो सबैले इन्टमा पनि लैजान सक्छ नि तर लैजाँदैन किन भन्दाखेरि यसले जहिले पनि मोर कम्प्लेक्स डेटा टाइप इन्ट्रा फ्लोट छ भने अफ कोर्स फ्लोट इज मोर कम्प्लेक्स हैन इन्ट्रा भनेको दुईवटा यहाँ दुईवटा छ नि इन्ट्रा फ्लोट छ दुईवटा पोसिबिलिटी छ नि सबैलाई इन्टमा पनि लैजान सक्छ सबैलाई फ्लोटमा पनि लैजान सक्छ भनेपछि इन्टमा लग्यो भने डाउन कास्टिङ हुन्छ किनभने त्यो लोवरमा गयो नि लोवर कम्प्लेक्सिटीमा गयो है अनि फ्लोटमा गयो भने अपकास्टिङ हुन्छ अपकास्टिङ भनेको हायर कम्प्लेक्सिटीमा जान्छ बुझ्नुभयो सो त्यसले गर्दा यसले चाहिँ एरेले जहिले पनि के गर्छ भन्दाखेरि यसले अपकास्ट गर्छ डाउन कास्ट गर्दैन बुझ्नुभयो बुझ्नुभयो सो अब
your information be, right? Whenever see, what about this? Our estimate, I do. Okay. Anyway, R3 is equal to npdot array, and this is this one right here, right? And this is 1, 2, right? And okay, so 3.7. Hello, hi. Our keywords. R3 मैले प्रिन्ट गरेँ भने के हुन्छ? स्ट्रिङमा चेन्ज गर्छ होला तपाईलाई के मलाई जान्छ? स्ट्रिङमा लैजान्छ Very good. Yes, that's right. You see? Yeah, सबै string मा हुन्छ. D type U21 भनेको Unicode 21, right? Unicode, okay. So भनेपछि यो string, right? String सबैले string मा लिएर and यसको D type भन्ने यसको यो D type हुन्छ. D type भनेको त्यो individual elements हरुको जुन type हुन्छ त्यसलाई D type भन्छ. त्यसलाई चाहिँ D type. Okay? So type आफैमा array, the whole array is ND array, but individual जुन elements हरु छ तिनीहरु चाहिँ D type, data type हुन्छ. Okay? See, probably it will be D type. Sir, float complex की string complex. Of course, string complex. String complex. No, string ma you can have arbitrary number of characters. Right? So arbitrary number of characters. So string is we can try that. Right? Upcasting. So let's try that. Okay, this is one. R4. Right? R4 is equal to np array. Right? And then let's give a float rate string. 5.6, okay, great. It's R4 को मैले type data type the R4 dot D type. Okay, so R4 dot D type, right? D type, D type. See string U30. Okay, okay, so string. My R4 to my late okay. Let's see. R4. Okay. So it's a string. Okay. Okay. You downcast can be limited. You know, that would great land be plot of there's no way. Right? So so it always upcasts. Right? You the rule of thumb, this rule of thumb, okay? It always upcasts. Okay. So let's see, upcast it. Okay. So D type, okay. Okay, अर्को कुरा हामी के गर्न सकिन्छ भने हामीले D type explicitly दिन सक्छौँ. जस्तै I want to say one हो यसमा जस्तै R1 छ हैन, जस्तै R1 हामी सुरुमा गरेको थियो नि. R1 is equal to हैन, मैले के गरेँ भन्दा np.array अनि यसभित्र मैले लिस्ट दिएँ. जस्तै मैले 1 2 3 हैन, say 3.14 हैन, तर I want my हैन, I want my data type or element of data type individual items of data type, right? D type also. I want that to be int. Well, यसले upcast नगरोस् भन्ने चाहन्छु. मैले चाहिँ यदि तिमीले यसमा float भेट्यो भने त्यसलाई बरु int मा कन्भर्ट गरेर I want int भनेर भने के. त्यस्तोमा हामी explicitly दिन सक्छौँ. Explicitly के दिन सक्छौँ भने हामीले array मा है D type is equal to D type is equal to int, right? Int को पनि तपाईं int 16 int 32 यसरी दिन मिल्छ. अहिले int मा है त. So यसो गर्दा अब चाहिँ अपकास्टिङ हुँदैन है. अब चाहिँ अपकास्टिङ हुँदैन. मैले R1 dot D type गरेँ भने के आउँछ है? int आउँछ. int 16. मैले int मा दिएँ नि, मैले int 16. मैले int 16 पनि दिन सक्छु. Let's try int 16. है त. I don't know, मैले लाई string form मा दिनुपर्छ. यतिकै लिन्छ. एकचोटि ट्राई गरौँ न. String int 16.
Let's see. Let's really see. Right? And in 16. There's only 16 bit, right? 16 bit right? In 16, in 16. Right? So यसरी we can specify our own data. हामीले d type दिएन भने चाहिँ उले जहिले पनि अपकास्ट गर्छ है र दियो भने हामीले जे दिएको छ त्यसैमा त्यसैमा त्यही हो डेटा टाइप सर यो int 16 भनेर हामीले डिफाइन गर्नु भनेको एउटा डेटा टाइपलाई चाहिँ भनेर हाम्रो एउटा एलिमेन्टलाई चाहिँ 16 बिटको रिप्रेजेन्टेसन भने हो हजुर इन्टको पनि विभिन्न छ इन्टको पनि धेरै रिप्रेजेन्टेसन हुन्छ हैन इन्टको चाहिँ यो चाहिँ 16 बिट इन्ट अनि ठुल्ठुलो नम्बर राख्न मिल्दैन है मजाउला खालको नम्बरसम्म मिल्छ है भनेपछि यसले चाहिँ 16 बिट यसको 16 यो इन्टिजर रिप्रेजेन्टेसन 16 बिट्स भनेको एउटा एलिमेन्टलाई चाहिँ 16 बिटको रिप्रेजेन्टेसन है सर ए ओके भने 2 को पावर 16 सम्मको हाम्रो नम्बर चाहिँ भ्यारी हुने भयो भ्यालु ठीक ठीक that's right that's correct त्यसमा के हुन्छ भने फेरि यसमा साइन बिट पनि हुन्छ है फेरि त्यो एक्ज्याक्टली 2016 हुँदैन 2015 हुन्छ किनभने एउटा साइन बिट हुन्छ किनभने यो साइन इन्टिजर हो है साइन इन्टिजर भयो भने अर्को अनसाइन हुन्छ अनसाइन हो भने 16 छ 2016 कै भेरिएसन आउँछ हैन तर यो चाहिँ साइन इन 16 साइन भनेको यसको साइन पनि हुन्छ हैन त्यसले गर्दा एउटा बिट अगाडिको जुन फर्स्ट एफएसपी हैन फर्स्ट सिग्निफिकेन्ट बिट अनि एफएसपी चाहिँ त्यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि साइन बिट हुन्छ साइन बिट त्यसले गर्दा अनि बाँकीले चाहिँ फर्स्ट साइन बिटले चाहिँ त्यो साइन दियो है अरू चाहिँ म्याग्निट्युड हुन्छ त्यसको ओके एनीवे यो भयो let's see that. Okay, we got that, we got this, we got that. Okay, now the interesting part. Hey, okay, so far, I mean, अहिलेसम्म one dimensionमै पसिरहेको छ मतलब one dimension भन्दा माथि गएको छैन है हामी चाहिँ अहिलेसम्म जति पनि लिस्टहरू गर्ने it's all one dimension यसको एउटा मात्रै डिमेन्सन छ है now let's get to higher dimensions है data science भनेकै it's about higher dimensions है super high dimensions है हामीले सोच्नै नसक्ने डिमेन्सन्स है डेटा साइन्स मसिन लर्निङ भनेको super 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 high dimension right okay so let's create some high dimensional data है जस्तै अहिलेसम्म जति पनि गरिरहेको छौँ one dimension है अब हामी two dimension बनाउँ पहिला है let's go to two dimension है okay let's है okay मैले चाहिँ I want to create two dimensional array है let's one dimensional array हामीले one dimension लेख्यौँ okay let's create a two dimensional array right two dimensional right let's create a two dimensional array let's r2d r2d is equal to np.array right function method right np.array okay but here what we do is as we go so let me show you it does similar on this so let's so let's 1 2 6 5 6 4 that's 11 so minus 5 0 यति है अब हेर्नुस् है मैले यो गरेँ let's see अब r2d यो गरेँ है okay so what I'm going to do is this okay let me run it अहिले रन गरेँ है अनि यसलाई म प्रिन्ट गर्छु है त्यहाँ तल let me print it r2d है प्रिन्ट गर्छु so अब यो हेरेर तपाईले भन्न सक्नुहुन्छ कि यसको डिमेन्सन्स कति छ how many dimensions 3/2 सर यसको त 3/2 भनेपछि कति डिमेन्सन भयो yeah 3/2 त्यसको shape भन्छ shape is 3/2 excellent yeah that's right
है भनेपछि यसमा दुईवटा डिमेन्सन भयो एउटा रो छ एउटा कलम छ नि त दुईवटा डिमेन्सन छ हेर्नुस् त यो एउटा डिमेन्सन हो यो अर्को डिमेन्सन है एउटा डिमेन्सन अर्को डिमेन्सन रोज भनेको एउटा डिमेन्सन भयो कलम्स भने अर्को डिमेन्सन दुईवटा डिमेन्सन छ कि यसको है अनि यसको सेप चाहिँ 3/2 सेप जहिले पनि पहिला नम्बर अफ रोज बाइ नम्बर अफ कलम्स हुन्छ है ओके सो यो यसको बेसिकली इट्स अ टु डिमेन्सन है टु डिमेन्सन किनभने यसको दुईवटा डिमेन्सन है लेन्थ र ब्रेथ जस्तो भनौँ न अब यसमा खाली लेन्थ मात्रै भयो जुन यहाँ माथि छ नि यसमा खाली लेन्थ मात्रै छ है हाइट अथवा अर्को डिमेन्सन छैन नि हैन लेन्थ जस्ट लेन्थ हैन हामीले एलएन गर्यो भने ठ्याक्कै आउँछ है किनभने त्यो लेन्थ हो नि वान डिमेन्सन हो नि त है भनेपछि अब यसमा अर्को एउटा डिमेन्सन थपियो कि यो वान डिमेन्सन अर्को एउटा डिमेन्सन किनभने यसको लेन्थ मात्रै छैन कि यसको यसलाई लेन्थ मान्यो भने यसको हाइट पनि आयो है अर्को एउटा डिमेन्सन थपियो कि यहाँ है त्यसले गर्दा यसलाई चाहिँ दिस इज अ टु डिमेन्सनल रे है okay this is a two dimensional ray okay so let's see okay so let's see here okay this is a 3/3 array right okay so so you say the boy हामीले manually गरे but we'll get there right we'll get there हामी चाहिँ यो actually there's a हामीले काम गर्ने के यस्तैमा काम गर्ने कि है so don't worry है यो चाहिँ पानी हुन्छ पछि हैन है so okay so let's create some arrays with built-in methods. Hey, built-in methods first, huh? Okay. So let's try them. Okay, let's try them now. Okay. So okay, so let's create some arrays with built-in numpy methods. Hey, methods are used there. Hey. So एउटा चाहिँ के छ भन्दाखेरि zeros, है np.zeros भन्ने छ है np.zeros है np.zeros zeros गरेर हामीले जस्तै भनौँ यसमा मैले 5 दिए है let's see है मैले np.zeros 5 दिए भने let's see what happens your array I get an array say zeros नै zeros is equal to np.zeros अनि यो गरौँ है अब मैले यहाँ zeros print गरे है see so zeros right so this is what you get right let's go type के हुन्छ भन्नुस् त what is the type of zeros type चाहिँ के हुन्छ numpy dot end array हैन यहाँ हेरे नि है numpy dot end array है भनेको n dimensional array है n dimensional array हो भनेपछि अब यसको के छ भन्दाखेरि यो टाइप यसको डी टाइप के आउँछ मैले अब मैले यसमा मैले let's see zeros है zeros यो हेरेर तपाईले बताउन सक्नुहुन्छ यसको डी टाइप के हुन्छ डी टाइप के आउँछ Float 32. Okay, yes, that's right. That's right. Okay. So normally 64 you're truly links again. Right? All right, so all right, so this is okay, यो भयो है so कति सिम्पली हामीलाई zeros हामीले धेरै गर्नुपर्ने हुन्छ कि zeros गरेर त्यसपछि हामी भ्यालु भर्छौं के है so एकदमै कन्भिनियन्स यसले धेरै कन्भिनियन्स मेथडहरु दिएको छ कि numpy यति धेरै कन्भिनियन्स मेथड दिन्छ कि हामीलाई there's a method for almost everything same thing हामीले के गर्न सकिन्छ भने we can do once right once right so let's see once is equal to np.once right once np.once and this is not the np.once 10 let's see right that मैले np.once 10 गरे and this you can do once print right that see right 10 वटा सबै 1 आयो हैन अब यसको डी टाइप के हुन्छ जस्तो what's the d type once.d type के हुन्छ Float 64 नै हुन्छ that's right
अनि यसको टाइप के आउँछ त टाइप वन्स के आउँछ ND array. ND array. Yes, that's right. And numpy dot ND array. Okay. So yes, see now कति सजिलो हामीलाई यस्तो चाहिन्छ हैन we need to use a lot of this है हामीलाई जन्नै वानहरुको रेट चाहिन्छ कहिले पुरै जेरोजहरुको रेट चाहिन्छ such convenience method okay कति simple okay okay all right so likewise you can do let's see what else we got okay very good अब यसमा हामीले right here है हामीले चाहिँ multidimensional array है एकदमै सजिलोसँग बनाइन्छ है okay np.once गरेर म यहाँ गर्छु है त सो मैले के गर्न सक्छु भन्दाखेरि ओके once है once म एउटा once underscore is equal to np.once है np.once अनि मैले यहाँ के दिन सक्छु भन्दाखेरि once गरेर जस्तै 3 2 दिए है सो यसले के दिन्छ चाहिँ यहाँ चाहिँ अनि म यहाँ once यही प्रिन्ट गर्छु once underscore मतलब के दियो भन्नुस् त यसले के दियो हामीलाई कति डिमेन्सनल एरे दियो 3 रो 2 कलम को 3/2 हैन 3/2 कै दिएको छ तीनवटा रो छ है 1 2 3 तीनवटा रो छ दुईवटा कलम छ हेर्नुस् त 3 rows 2 columns है हामीले यो शेपलाई शेप भनिन्छ के यो जे शेपको दियो ठ्याक्कै त्यही शेप भएको छ है ओके अलराइट दिस इज शेप पनि प्रिन्ट गर्न सक्नुहुन्छ हेर्नुस् है म यसमा के भन्छ भने शेप भन्ने हुन्छ है ओके शेप once हैन underscore dot shape है 3/2 हुन्छ है 3/2 हुन्छ है त्यस्तै गरी हामीले यसको डिम है एन्डिम भन्छ है एन्डिम जस्तो endim 2 आउँछ 2 dimensional number of dimensions है number of dimensions कति छ 2 dimensions है अनि ओके यसको शेप के छ है बुझ्नु भयो ओके त्यसै गरी मलाई 3 dimension को बनाउनु पर्यो भने आई क्यान पुट 1 जस्तै मैले फेरि 3 गरे है ओके अन्त 3 भन्दा पनि लेट्स सी 3 2 ल 4 गर्दै है okay so यो गर्ने okay let's see मैले yes है अब यो कति डिमेन्सन को होला यो once underscore छ कति डिमेन्सन को छ भन्नुस् त कति डिमेन्सन को छ म एन्डिम गर्दा के आउँछ once underscore dot endim okay so dimension भनेपछि यहाँ हेर्ने के यो भनेको शेप हो शेपमा जतिवटा एलिमेन्ट्स छ त्यति नै नम्बर अफ डिमेन्सन हुन्छ के यो भनेको एउटा डिमेन्सन हो यो अर्को डिमेन्सन हो यो अर्को डिमेन्सन बुझ्नु भयो भनेपछि कति भयो कति डिमेन्सन आउँछ 3 dimension very good है 3 dimension एउटा ब्र्याकेट खुला छ भनेर नि हेरेर हुन्छ होला yes that's right okay so yeah okay I was going to come there anyway कति भन्ने वाला थिए तपाईहरु this is good है very good है हेर्नुस् 3 dimension यसको नम्बर अफ डिमेन्सन कति छ 3 dimensions यसको शेप प्रिन्ट गरे भने के आउँछ शेप गरे भने के आउँछ भन्नुस् त 3,2,4 yes that's right है 3,2,4 as a tuple है हेर्नुस् त है यो फर्स्ट डिमेन्सन मा तीनवटा छ है ओके second dimension is 2 and the third dimension is 4 है त okay so okay अब let's analyze this है यो कसरी थाहा पाउनु भन्दाखेरि चाहिँ 3 dimension अब यतिकै मलाई यति मात्र एरे दिएको छ भने म हामीले यतिकैबाट बताउन सक्छौं कि यो कति डिमेन्सनको भनेर एकदमै सजिलो तरिकाबाट हेर्नुस् त जहिले पनि के भने यो फर्स्टमा हेर्ने के यहाँ कतिवटा ओपन छ एक्जाम कस्तो कसले भन्नुभयो यो ओपन मिलन भेरी गुड मिलनजीले भन्नुभयो है मैले के भन्नुभयो भन्दाखेरि यो कतिवटा ओपन छ नि है 3वटा ओपन छ है भनेपछि यो 3 डिमेन्सन हुन्छ अहिलेको केसमा हेर्नुस् त यहाँ कतिवटा ओपन छ यहाँ हेर्नुस् कतिवटा ओपन छ
यसमा कतिवटा ओपन छ दुईटा ओपन छ है भनेपछि यो 2 डिमेन्सन यो हेर्ने अनि अब त्यहाँ त्यसबाट पनि कन्फ्युज भयो नि यता पनि हेर्ने क्लोजिङ पनि त्यति नै क्लोज गरेर हुन्छ है हेर्नुस् है ओके यहाँ चाहिँ तीनवटाले ओपन त्यसैगरी तीनवटाले क्लोज गरेर हुन्छ यहीबाट थाहा हुन्छ कि कतिवटा ओपन यो स्क्वायर ब्र्याकेट छ नि स्क्वायर ब्र्याकेट हेर्ने ओपन छ कतिवटा क्लोज छ यो जुन के बराबरको छ त्यति नै नम्बर अफ डिमेन्सन्स हुन्छ है बुझ्नु भयो भनेपछि यहाँ हेर्नुस् 2/4 है 2/4 भनेपछि यो इच यो भित्र इनर चाहिँ हेर्नुस् सबभन्दा इनर भनेको यो हो नि त दिस इज द इनर मोस्ट 2/4 छ कि छैन हेर्नुस् त 2 rows 4 columns हेर्नुस् त यो 2 rows दुईवटा रो छ चारवटा कलम छ है अनि त्यस्तो ओके 2/3 त्यस्तो कतिवटा छ भन्दाखेरि तीनटा छ है 2/4 यो भित्री भनेको 2/4 2/4 कतिवटा छ तीनटा छ एउटा यो दुईटा तीन बुझ्नु भयो okay that's what it means है so यो भनेको third 3 dimensions भनेपछि यसरी you can think of it this way it's not Michael यसलाई यसरी 3 dimensions right 3/2/4 not to scale much right not to scale more so whenever see हामीले 3 rows 2 columns 3 rows 2 columns so you 3 rows like sorry 2/4 right when you see 2 rows right 4 columns right? You see 2 rows right 4 columns 2 rows 4 columns अनि त्यस्तो कतिवटा छ भन्दाखेरि तीनवटा छ हरेकलाई क्युब जस्तो मानेर something like this so यसरी visualize गर्दाखेरि हामीले 3 dimension सम्म त visualize गर्न सकिन्छ त्यसपछि हामी visualize गर्न सक्दैनौँ okay so you can all right so you भयो so you can create a जति dimension को बनाउँछु भने नि हामीलाई कति सजिलो छ भन्नु okay so now so next thing is let's see okay so another one also a range तपाईको रेन्ज थाहा छ भने a range same thing so many हैन parallels छ के एउटा कुरा थाहा भएपछि सबै यस्तै हुन्छ के है तपाईले रेन्ज थाहा भयो भने त्यो सबै ठाउँमा रेन्ज त्यसरी नै युज भइरहेको है अब यसमा हामीले अर्को एउटा फंक्सन दिएको छ है कि a range भन्ने फंक्सन दिएको छ है so np.arange let's say एउटा गरेर हैन त np.arange जस्तै फर्मुला है भनेपछि रेन्ज 4 ले के दिन्छ रेन्ज 4 ले के नम्बर 0 बाट 3 सम्म यसले के गर्छ भने त्यही नै 0 देखि 3 दिन्छ तर इन द फर्म अफ array array मा दिन्छ है array फर्म मा दियो 0 1 2 हो alright so त्यस्तै गरी हैन अब त्यस्तै गरी ओके अर्को ट्राई है so how about this np.arange है मैले भनौं let's see 3,4 के हुन्छ 3 मात्र हुन्छ त्यसको डकुमेन्टेसन यही दिइरहेको छ डकुमेन्टेसन हेर्नुस् त डकुमेन्टेसन यही नै दिइरहेको छ है यसले यसको
कतिवटा आर्गुमेन्ट्स छ डकुमेन्टेसन पढ्न पनि हैन सिक्नुपर्छ है किनभने हामी वी हेभ टु रिलाइ अन डकुमेन्टेसन किनभने अब लाइब्रेरीको डकुमेन्टेसन अब हामी धेरै डकुमेन्टेसन डिल गर्नुपर्छ एपिआइजहरू सबै डकुमेन्टेसन हुन्छ डकुमेन्टेसन बुझेर त्यस हामीले यो एपिआइजहरू युज गर्नुपर्छ है सो अब यो डकुमेन्टेसन अनुसार कतिवटा यसले आर्गुमेन्ट लिन्छ जस्तो टोटलमा 4वटा है 4वटा के भन्दाखेरि यसले स्टार्ट स्टप स्टेप रेडी टाइम है स्टार्ट स्टप स्टेप रेडी टाइम 4वटा लिएको छ तर यो जुन यो छ नि स्क्वायर ब्र्याकेट छ भने त्यो चाहिँ अप्सनल तपाईले नराखे पनि हुन्छ है सो बेसिकली दिज आर अप्सनल भनेपछि अब हामीले यो माथि गर्यो त्यो हामीले स्टप मात्रै दियो किनभने यो चाहिँ दिनै पर्छ भन्ने छैन कि स्क्वायर ब्र्याकेट भनेको अप्सनल है अप्सनल डी टाइप इक्वल टु नन छ नि सो यो भनेको यसमा पनि यो नदिए पनि हुन्छ यसले चाहिँ है यो नदिए पनि हुन्छ दियो भने यसलाई ओभरराइड गर्छ दिएन भने यो नन हुन्छ है ओके यो पनि बेसिकली इट्स अ वे अफ सेइङ कि यो चाहिँ पनि अप्सनल नै हो भनेपछि हामीले अघि चाहिँ एउटा मात्रै दियो अब हामीले अहिले यहाँ 2वटा दिएपछि के हुन्छ तिनीहरू दुईटा दिँदाखेरि कुन लिन्छ है स्टार्ट र स्टप है फर्स्ट स्टप सरी फर्स्ट स्टार्ट सेकेन्ड स्टप है स्टार्ट र स्टप दियो भने भनेपछि अब के हुन्छ आउटपुट 3 मात्र आउँछ 3 wait yeah that's right okay but let me give you a bigger number hey 7 what 9 3 to 8 ounce 3 to 8 4 5 6 7 8 okay? very good yes okay? yeah before 5 6 7 you're going to you start or stop always documentation okay documentation okay okay now what if I do this right np.arrange let's see 3 to 9 ले राखौं अब चाहिँ के हो थर्ड चाहिँ के भयो 3 5 र 7 आउँछ step third one is step third one is step right let me see 3 5 7 5 7 अर्को चाहिँ 9 आउँछ 9 सुरु भयो yes that's right yeah 3 5 7 है सबैले रेन्ज जले अनि त्यसै गर्दा हैन हामीले त्यसमा टाइम दिएर हामी गरेका थियौ नि पहिला रेन्जको सबै हामी सबै अब इट अल के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो चाहिँ माइग्रेट हुन्छ त्यो नलेज चाहिँ यता हैन you can fully leverage that knowledge that we हैन जुन हामीले पहिला सिकेको कुराहरु यो सबै त्यो बेस राम्रो भयो भने चाहिँ हामी सजिलो किनभने we took our time to to go through range अब directly यता यो हामीले इम्पोर्ट गर्न सक्छौं नि त्यो नलेजलाई हामीले directly हामीले अप्लाई गर्न सक्छौं है alright so यो पनि भयो है range पनि भयो let's see what else we got linspace another one very nice hey अर्को चाहिँ एउटा linspace के हो है linspace के हो np.linspace है linspace के हो this is the documentation there है let's see your linspace right that's 92 documentation so anyways documentation now यसै गर्दा पनि हुन्छ यसै गर्दा यहाँनिर आउँछ डकुमेन्ट यसले चाहिँ के अब तपाईलाई डकुमेन्टेसनको पनि प्र्याक्टिस गर्नुहोस् सो डकुमेन्टेसन पढ्नुहोस् त एकचोटि अनि यसले लिनस्पेसले के गर्ने डक स्ट्रिङ पढ्नुहोस् डक स्ट्रिङले के भन्छ डक स्ट्रिङ चाहिँ त्यो डकुमेन्ट स्ट्रिङ यसले के गर्छ त्यसले चाहिँ त्यहाँ एक्सप्लेन गर्छ return evenly spaced number over a specified interval है यसले चाहिँ हामीले दुईवटा इन्टरभल दियो भने त्यो इन्टरभलको बीचमा हैन इन्टरभलको बीचमा हामीले कतिवटा भनेपछि त्यो इभनली सबै त्यो इन्टरभल चाहिँ इभनली स्पेस त्यसले गर्दा लिन स्पेस है
evenly spaced file हुन्छ कि हरेक बराबर हुन्छ है ओके सो ओके अनि यो तपाईहरुले अब यसरी डकुमेन्ट पाउनुभयो हैन यसबाट सबै थाहा हुन्छ कि होल डकुमेन्टेसन होल भन्नाले हामीले चाहिने यस कम्प्लिट डकुमेन्टेसन यस हामीले युज गर्न सक्ने गरी डकुमेन्टेसन यसरी ओके लेट्स सी अब यसलाई युज गरेर है त लेट्स युज इट है अब लेन्थ स्पेस गरेर है व्हाट वी क्यान डु इज अब के थियो लेन्थ स्पेस हाम्रो ओके लेट्स के थियो है हाम्रो आर्गुमेन्ट्सहरु के स्टार्ट स्टप अनि हामीले के पनि दिएन भने नम इक्वल 50 हुन्छ एन्ड पोइन्ट इक्वल टु ट्रु हैन रेड स्टेप फल्स डी टाइप नन एक्स इक्वल टु 0 है ओके सो भनेपछि हामीले स्टार्ट र स्टप मात्रै दियौँ है त अब हामी के गर्छौँ स्टार्ट र स्टप मात्रै दिएर है त लेट्स मैले स्टार्ट र स्टप मात्रै दिन्छु है सो भनेपछि लेट्स मैले चाहिँ के गर्छु यसलाई स्टार्ट चाहिँ मैले 2 देखि गरेँ हैन स्टप चाहिँ मैले से 10 के भयो है 10 दिएँ है लेट्स सी है ओके भनेपछि यसले कतिवटा दिनुपर्छ द डकुमेन्टेसन अनुसार यहाँ कतिवटा नम्बर कतिवटा नम्बर एउटा 50 वटा 50 वटा भेरी गुड यहाँ 50 वटा हुनु पर्यो नि बिकज त्यो डकुमेन्टेसन लेखाएको थियो जसले याद गर्नुभयो यहाँ चाहिँ 50 वटा किनभने त्यो नम्बर चाहिँ कति छ नम्बर इक्वल 50 यसमा 50 वटा हुनुपर्छ है अब यसको के यो चाहिँ वान डिमेन्सनल हो नि त अब यसको मैले सेप मिलाएको छु है त मेबी आई क्यान डु like air L lean space ls lean space बाट आएको है सो यो गरौँ है अनि मैले के गर्छु भन्दाखेरि let's go here and then air ls है air ls अनि डट शेप गरे भने के आउँछ $50, comma that's correct 50 comma yes यो भनेको 50 comma किन भयो किन 50 comma 50 मा 1D 1D भयो तर यो एज अ ट्रिपल हुनुपर्छ नि कमा चाहिँ किनभने यसमा एउटा मात्रै छ एउटा मात्रै एलिमेन्ट छ यो ट्रिपल टपल है यदि कमा दिएन भने फेरि यो चाहिँ सिम्पली एउटा इन्टिजर हुन जान्छ है कमा दियो भनेपछि यसमा एउटा मात्रै नम्बर छ भनेपछि अफकोर्स 1D हैन यो 1D नै रहेछ हैन यसको एन्डिम निकाल्नु भने कति आउँछ एन्डिम कति आउँछ सर यसलाई र्याङ्क 1 अरे पनि भन्छ है यस that's right है र्याङ्क 1 टेन्सर है अब जस्तै हामी टेन्सरफ्लो हरूमा स्पेशली पाइटर्स यिनीहरूलाई चाहिँ टेन्सर भन्छ कि है टेन्सर 1D टेन्सर है भेरी एन डिमेन्सनल 1 डिमेन्सनल है ओके सो अब लेट मी प्रिन्ट दिस है हामीले 50 नदिकन के हाउ अबाउट दिस अब मैले यहाँ चाहिँ हामीले नम्बर पनि त दिन सक्यो नि त हैन यहाँ हेर्नुस् त नेक्स्ट टाइम नम्बरको ठाउँमा मैले के दिन्छु भन्दाखेरि लेट्स सी कैन आई गिभ 10 ओके लेट्स सी 10 है मैले 10 दिएँ है 10 दिएँ है 2 10 10 अथवा 8 दिनु न है सो भनेपछि मैले एयर एलएस है 2 10 8 भनेपछि अब मेरो सायद लेनले पनि दिन्छ कि है लेन के आउँछ 8 सेप के आउँछ एयर एलएस को सेप के आउँछ 8,0 that's right as a 0 sorry nothing all right so of course okay अनि let's see let me actually show you अब यो कस्तो छ कतिवटा छ नम्बर अफ कोर्स 8 वटा छ किनभने हामीले नम्बर 8 नम्बर इक्वल 8 दिएको छौं नि 8 भनेपछि 1 2 3 4 5 6 7 8 okay अब यसमा अब व्हाट इज लेन्थ स्पेस भने एक्चुअली के रहेछ है लेट्स सी we can do new right see let me get this
Okay, अब हेर्नुहोस् है लेन्स स्पेस भनेको के भयो भने तपाईँको लेन्स स्पेस भनेको यसरी गर्छ कि हामी यो धेरै युज गर्छौँ है धेरै भन्दा पछि हामी युज गर्छौँ म्याथ पढ्थ्यौँ गर्छौँ लेन्स स्पेस धेरै युज गर्छौँ यसो हेर्नुहोस् है लेन्स स्पेसले के गर्छ भन्दाखेरि यसको स्टार्टिङ यो छ एन्डिङ 10 छ है स्टार्टिङ त्यो चाहिँ ओके होइन सो लेट्स okay so lens amplitude lens 210/8 छ है यसको कोड के छ RLS is equal to NP dot lens space is a 210/8 हो 210/8 छ नि त है भनेपछि यो चाहिँ के हो स्टार्ट हो है स्टार्ट यो चाहिँ के हो एन्ड हो एन्ड अनि यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि नम्बर है भनेपछि यसमा यो चाहिँ स्टार्ट भयो यो चाहिँ एन्ड भयो है ओके यसमा इन्क्लुसिभ हुन्छ कि सो भने यसो हेर्नु न हैन यो चाहिँ 2 हो यो चाहिँ 10 स्टार्ट एन्ड भयो हैन अब यो बिचमा योसँग इन्क्लुड गरेर है 8 वटा आउँछ कि भनेपछि बिचमा 6 वटा आउँछ है 6 वटा तर तिनीहरू इक्वल स्पेस्ड हुन्छ है बिचमा 6 वटा आउँछ तर they are all equal spaced means भनेपछि हेर्नुहोस् 6 वटा how can I do that है 1 1 2 3 यसले नै के है अलिकति 6 वटा गर्नुको लागि 1 2 3 4 something like that right so exact नभए पनि just more or less है यसै टोटलमा कतिवटा आयो हेर्नुहोस् त यो एउटा भयो दुईटा तीनटा चारवटा पाँचवटा अझै मिलेन है ओके यहाँभित्र 6 वटा हो नि त्यस्तो त्यहाँभित्र 6 वटा टिक चाहिन्छ है I need 6 ticks within right so 1 2 3 4 5 6 एक्ज्याक्ट छैन है एक्ज्याक्ट छैन but अब हाम्रो assumption के भयो भन्दाखेरि they are equally spaced they are all equally spaced भने टोटलमा 8 वटा आयो हेर्नुस् त यो एउटा यो आफैमा यो एउटा स्टार्टिङ एउटा भइहाल्यो दुईटा तीनटा चारवटा पाँचवटा छवटा सातवटा फाइनली 8 वटा rather अलिकति okay let's yeah so when you see you're seeing you say 8 number so this is 8 number right anyway when you see our is lens space ले के गर्छ भन्दाखेरि lens space ले के गर्छ भन्दाखेरि now so यो हरेक डिस्टेन्स छ नि यो डिस्टेन्स सबै बराबर हुन्छ they all equal यो जुन हरियोहरु सबैको डिस्टेन्स बराबर हुन्छ है बुझ्नु भयो लेन्स स्पेसको कुरा बुझ्नु भयो सबैले बुझिराख्नु भएको छ हजुर सर बुझेँ okay very good all right so lens space पनि भयो okay okay let's see what else we got okay lens space पनि भयो अब okay another thing हामीले random numbers okay computer science one random number को ठुलो भूमिका छ hey it's all random see you think about it okay? so fascinating okay? random numbers hey भनेको just random is random तर computer science मा अथवा भनौं युनिभर्स मै भनौं न random numbers are so amazing कि हैन मतलब हरेक अहिलेको मशीन लर्निङ देखि it's all randomness है तर there is some order in the randomness है randomness भने त chaos हुनु पर्ने नि हैन randomness भनेको त जथाभावी जे पनि हुन सक्छ नि हैन but this is still त्यो randomness मा order छ कि there's some order to the randomness है अनि so amazing so तपाईँहरुले त्यो mathematical treatment हेर्नुपर्छ है I mean it's so fascinating है अब त्यो हैन
say randomized algorithms, sir. Randomized algorithms, sir, still, or it nicely works out. It nicely works out. And they're really fast. Of course, they're just random, but somehow they we come to that this grand the orchestration, right? The orchestration norms, right? So I mean, when you just your deeply, deep it's amazing, right? Well, given there's no word for it, right? Like mathematics, computer science, engineering, right? It's all based on this deep theories, right? Your level ma गएर तपाईहरु सोच्ने हो भने हैन त्यो अर्कै दुनिया छ, त्यो समुद्र छ के है. ओके, अनि इट्स अब यो हामीले यो अहिले गरेको त्यो त एकदम माथि हो anyway, है. डीपमा त अर्कै छ है. तपाईको जति तपाई डीपमा जानुहुन्छ नि त्यति हो. You get amazed हैन. यो युनिभर्स कसरी बनेको छ हैन. So there's a simple equations, you can define such complex nature, which is simple equations. So this amazing, okay, right? So of a randomized, so random, okay. So of a, let's create some random numbers, say random numbers. So I'm really keep on the random number like np dot there's a function for that, right? np dot random, right? Okay, np dot random dot random, right? np dot random dot random, right? Random numbers, right? So about the typo is right? You can give the shape, right? np dot random dot random, and this is shape, right? Okay, I mean this thing like 3 by 2, 3 by 2, okay? And it gives me this. These are all random. Okay? These are all random numbers between 0 and 1, by the way. Okay? It gives us random numbers. So each element they are random numbers in the range 0 to 1. 0 to 1 is inclusive, right? 0 पनि आउन सक्छ, 1 पनि आउन सक्छ, inclusive. Okay? These are inclusive. Okay, so मैले फेरि यसैलाई say हरेक चोटी I should get a different number, different set of numbers. See, हरेक चोटी एउटै आउँदैन. See, okay, मैले फेरि यो गरे. See, these numbers are completely different. You understand? यो कुनै पनि मिल्छ, कुनै पनि मिल्छ. Every time, every run ma I get a different number. So every run ma, let's try one more. Same code. Every time I get different numbers. See, कहिले पनि मतलब है धेरै चोटी हैन हजारौं लाखौं चोटी गर्यो भने yes there is some collision होला here, normally so there are यसमा सीड भन्ने हुन्छ कि हुँदैन? हुन्छ हामीले सीड गर्छौं, है. एक्चुअली we'll use सीड चाहिँ गर्छौं, है. सीड चाहिँ गर्छौं, है. सीड किन गर्छौं त्यो पनि we'll come to that, है. Very good. Okay, so त्यसरी हामीले so यहाँनिर हेर्नु भयो तपाईहरुले हैन. So यसरी random यो कति बाइ कतिको छ भन्नुस् त? यसको शेप के छ? 3 rows 2 columns. This 3 by 2. And this is 3 by 2 दिएको छ, मैले 3 by 2. अनि यहाँ जति भयो त्यसैको दिन्छ के भने, है. Okay, so अब यसमा अब तपाईहरुलाई अब अलिकति अब म म्याथमा छिर्छु. सर यो युनिफर्म डिस्ट्रिब्युसन के मोडल गर्नको लागि हेल्पफुल हुन्छ? Okay, yeah, we'll come to that. Right? तपाईहरुले सबै एक्सप्लेन गर्छु. What is uniform distribution? What is normal distribution? हैन. यो डिस्ट्रिब्युसन को बारेमा अलिकति है. At least हामीले normal, I mean धेरै युज गर्ने normal distribution हैन. Okay, so म यसमा आउँछु. नि तपाईको अब चाहिँ हामी बिस्तारै म्याथमा अलिअलि छिरिन्छ है. Okay, म्याथमा ओके हामी त्यस्तो डीप म्याथमा त हुँदैन. जस्ट एट लिस्ट एउटा हामीलाई चाहिने लेभलको त्यो हैन जस्ट एउटा लेभल म्याथ get into that. So, excellent. Give me a minute. I also. Distributors.
Okay, so okay, let's talk about the uniform distribution. Uniform distribution, and this is will be a little bit of normal distribution. Statistics. Let's see what is a normal distribution. Well, probability when it has that's right. Probability when it has it, Marla. I mean, the probability statistics, because data science, machine learning, it's all about probability. You know, probability is statistics. Right? Okay, probability make you probability. Chances of occurrence of any event. Correct. That's correct. Right. Okay, very good. You answer. Maniraj, Okay, Neeraj. Okay, very good. And the chances that something might happen, right? Some event takes place. Right? So this could stay only pani पर्ने कति say दिउँसो हामीले अनुमान लगाउन सक्थ्यौ नि आज बादल लागिरहेको छ हैन. So chances कति छ? High छ. That is probability. Right? Probability भनेको हैन त्यसलाई हामी त्यसलाई चाहिँ quantify गर्ने के हामीले त्यसलाई quantify. We put it in numbers, right? So I mean, certain there's uncertainty. Certainty is a given trend. That's nothing. Pretty much, except for like day and night. Just the dinner to start in anywhere. Let's say, well, if you're not 8 bajek ham लाग्छ. मतलब उज्यालो हुन्छ, right? Almost 100% certainty छ कि छैन त्यहाँ. Certainty छ नि हैन. Okay? Okay. राति हैन 8 बजे normally हाम्रो नेपालमा भनौँ न हैन. राति 8 बजे चाहिँ अँध्यारो हुन्छ. Right? That's certainty, right? So okay. अब राति 10 बजे हैन उज्यालो हुन्छ. सम्भावना छ कि राति 10 बजे उज्यालो हुन्छ. कतिको सम्भावना छ? नेपालमा छ कि छैन? सम्भावना छ? छैन है. त्यस्तो त्यहाँनिर के छ भन्दाखेरि अब त्यो क्वान्टिफाई गर्ने हो भने the probability that हैन it will be हैन it will be like there will be daylight, right? There will be daylight at 10 o'clock at night. When is this a probability? 0. Right? Because that's not plausible. That's not going to happen. Scandinavian countries, say Finland, Denmark, Nepal, Nepal, so that is सम्भावना छँदै छैन है, 0 है, certainty हैन. मतलब त्यो जुन इभेन्ट हुने है that is हुनै सक्दैन भनेपछि त्यसको चाहिँ 0 देखि स्टार्ट हुन्छ है. अब हैन दिउँसोको 12 बजे घाम लाग्छ अथवा उज्यालो हुन्छ एटलिस्ट है, उज्यालो हुन्छ है. that is a certainty हैन. त्यो चाहिँ 1 है. त्यो चाहिँ एब्सोल्युट सर्टेनिटी. त्यो भएरै हुन्छ है, त्यसमा कुनै शंकै छैन है. त्यसपछि हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि probability always goes from 0 to 1. रेन्ज कति हुन्छ? 0 to 1 हुन्छ. 0 भनेपछि हुँदै हुँदैन, 1 भनेपछि हुन्छ है, शंकै छैन है. ओके, बुझ्नु भयो? अब जस्तै मेरो प्रोबेबिलिटी जस्तै भनौँ आज दिउँसो घामलाई के अरे बादल लागिरहेको थियो हैन. सो आई कुड से अब आज राति पानी पर्ने कति प्रोबेबिलिटी छ? आई कुड से मेबी 0.7, 75%, 70%, 75% चान्सेस छ है. अब मजाले दिनभरि घाम लागिरहेको छ, राति पानी पर्ने सम्भावना कति छ भन्दाखेरि of course the probability goes down, maybe 0.2 अथवा 0.1 होला हैन. एकदमै रेयर मतलब based on त्यति बेलाको कन्डिसन हेरेर हैन. So this is what probability जहिले पनि के हुन्छ भन्दाखेरि 0 to 1 को बीचमा हुन्छ है. 0 भनेको हुँदै हुँदैन त्यो इभेन्ट है, 1 भनेको एब्सोल्युटली हुन्छ है. अनि अरु चाहिँ जस के चाहिँ है धेरै कुरामा भर पर्छ अफ कोर्स है. सो अब प्रोबेबिलिटीको एउटा सिम्पल आइडिया आयो तपाईहरुलाई? हो सर.
Okay, very good. Okay. I would say about uniform distribution. There are so many other so many kinds of distributions. So, I'm like, purpose like China. Uniform start. Uniform distribution. So uniform distribution. So let's see. I'm going to click on the mid. Is they let's see. I'm click on the mid. So x-axis numbers the numbers x-axis y-axis probability right n n number p of n probability of that number occurring त्यो number आउने सम्भावना कति छ हैन हामीले randomly लिँदाखेरि हैन कुनै पनि यो number आउने सम्भावना कति छ है सो त्यसलाई चाहिँ p of n है p भनेको probability है probability of getting that number भनेपछि अब uniform distribution कस्तो हुन्छ है यस्तो हुन्छ है जहिले पनि के हुन्छ भने uniform distribution चाहिँ अब यो जुन function I'm talking about the exact function यो random function छ नि np random.random random is the function random यो भनेको module हो हैन यसको यो चाहिँ actual function यो module भित्रको यो function हो है सो यो function को कुरा गर्दाखेरि त्यसले के दिन्छ भन्दाखेरि त्यो नम्बर्सहरु युनिफर्म डिस्ट्रिब्युसनको पिक गर्छ के भने है मतलब यसको भनेको मतलब के भन्दाखेरि हाम्रो र्यान्डम यसले चाहिँ के गर्छ 0 to 1 है यो 0 हो भने यसले 0 to 1 है 0 to 1 छ 0 to 1 छ है अनि यसले के गर्छ भन्दाखेरि हरेक नम्बरको पिक गर्ने सम्भावना उति नै हुन्छ बराबरै हुन्छ है प्रोबेबिलिटी सबैको बराबर हुन्छ है ओके सो यस्तो हुन्छ भनेपछि अब जुनसुकै नम्बर किनभने यहाँ अनगिन्ती नम्बर छ नि 0 र 1 को बीचमा त इन्फाइनाइट नम्बर्स छ नि त ओके 0 1 को बीचमा 0 देखि 1 को बीचमा इन्फाइनाइट पोइन्ट्सहरु छ नि त ओके भन्नुस् त there are infinite number of points right okay so this infinite number of points when we talk about continuous values you know you have the infinite number of so this मध्ये कुनै पनि नम्बर चाहिँ पिक हुने सम्भावना कति छ भन्दा सबैको बराबर छ के त्यसले गर्दा सबैको p बराबर छ हेर्नुस् त सबै भने यो स्ट्रेट लाइन खिचेपछि त के भयो यो रेन्जको जति पनि नम्बर छ they all have the same probability of being picked up random number मा लिँदाखेरि है ओके सो त्यसले गर्दा युनिफर्म छ नि त युनिफर्म बराबर छ सबैको लागि बराबर छ त्यसले गर्दा यसलाई हामी चाहिँ के भन्छौँ भन्दाखेरि युनिफर्म डिस्ट्रिब्युसन भन्छौँ है यसलाई चाहिँ हामी युनिफर्म डिस्ट्रिब्युसन है ओके ओके यो चाहिँ युनिफर्म डिस्ट्रिब्युसन भयो अब यसमा एउटा के हुन्छ क्याच के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईको अब यो हरेक पोइन्टको जुन छ नि यसलाई चाहिँ हामी यो बिचको छ नि यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि प्रोबेबिलिटी डेन्सिटी भन्छ हामीले यसलाई है यसलाई हामी के भन्छौँ प्रोबेबिलिटी डेन्सिटी हो है डेन्सिटी चाहिँ यो चाहिँ कन्टिन्युअस है कन्टिन्युअसहरुको लागि है क्वान्टिटिजहरुको लागि चाहिँ त्यसरी हामीले डेन्सिटी बिकज दिस आर सो स्मल सो इट्स मिनिस्कल है मिनिस्कल दे आर इन्फाइनाइट नम्बर त्यो सबैको त्यो हामीले they're so minuscule and त्यसले गर्दा हामी चाहिँ के गर्छौं हामीले त्यसलाई चाहिँ ब्लकमा लगाएर राख्नुपर्छ के अनि ब्लकमा गरेर अनि त्यसरी यसो गर्दा है यो चाहिँ प्रोबेबिलिटी डेन्सिटी हुन्छ र तपाईहरुलाई इन्टिग्रेसन भनेको थाहा छ हैन इन्टिग्रेसन भनेको के हो जस्तै कुनै कर्वको इन्टिग्रेसन के हो एरिया अन्डर द कर्व हैन इन्टिग्रेसन हैन एरिया अन्डर द कर्व है सो हामीले इन्टिग्रेट गर्नु जस्तै मैले यसमा if I integrate this and say integrate गर्छु म हैन इन्टिग्रेट गरेर मैले 0 to अथवा नेगेटिभ इन्फिनिटी पोजिटिभ इन्फिनिटी ओके त्यसरी गर्दा पनि हुन्छ मैले एउटा 0 to इन्फिनिटी गरे है अथवा नेगेटिभ इन्फिनिटी इज द सेम थिङ है मैले नेगेटिभ इन्फिनिटी पोजिटिभ इन्फिनिटी नै गरे है मैले हैन मेरो रेन्ज चाहिँ नेगेटिभ इन्फिनिटी पोजिटिभ इन्फिनिटी अनि एरिया अन्डर द कर्व लिएर भने मैले हैन p of n है p of n है So the function, your function, see, मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ नि फंक्शनको ठुलो हैन साइन्स एन्ड इन्जिनियरिङ म्याथमेटिक्स
the whole world नै function मै चलेको छ है so this is also a function p of n पनि एउटा function है p of n is a function है अनि यो function मा हैन अनि मैले I integrate with respect to what n है p of n dn है dn मा है p of n dn गर्छु है भनेपछि यो चाहिँ के हुनुपर्छ भन्दाखेरि this should always be 1 है यो चाहिँ probability को rule नै हो है rule भनेपछि त्यसको कुनै पनि हैन इभेन्ट को जस्तै त्यसको जति सम्भावनाहरु छन् त्यो सबैलाई जोड्यो त्यो प्रोबेबिलिटी र जोड्यो भने 1 हुनै पर्छ है ओके दिस इज टोटल टु 1 र यसमा पनि प्रोबेबिलिटी डेन्सिटी जुन यो नीलोले मैले यहाँ क्रस ह्याच गरिरहेको छु नि सो यो भनेको जुन यो देख्नु भएको छ हैन सो दिस इज द एरिया अन्डर दिस कर्व कुन हो दिस इज द कर्व है कर्व यसमा त स्ट्रेट लाइन छ हैन यसको यो मुनिको र एक्स एक्सिस भन्दा माथि है जुन यो छ हैन यो यसको एरिया चाहिँ जहिले पनि के हुनुपर्छ इट हैज टु बी 1 हुने यदि यो प्रोबेबिलिटी डेन्सिटी हो भने है किनभने त्यसलाई त्यसरी नै नर्मलाइज गरेर आउँछ कि हाम्रो त्यो इक्वेसनमा हामीले नर्मलाइजिङ तलबाट डिनोमिनेटर दिएर हैन त्यसलाई नर्मलाइज गरेर आउँछ इट्स अलवेज नर्मलाइज्ड है नर्मलाइज गरेर यसको चाहिँ 1 हुन्छ है भनेपछि अब यो सबै यसको यो जति एरिया अन्डर द कर्व छ इट्स 1 है त्यो 1 नै हुन्छ है एरिया अन्डर द कर्व 1 हुन्छ है सो ओके सो अनि p of n dn is equal to 1 हुन्छ है ओके सो अब यसमा अब त्यो तपाईहरुले यति बुझ्नु भएको कि हैन अब यति युनिफर्म डिस्ट्रिब्युसनमा के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईको यो हरेक कुनै पनि यो र यो बीचको जति पनि नम्बर्सहरु छ इन्क्लुडिङ 0 and 1 उनीहरुको पिक हुने सम्भावना बराबर छ बिकज यो अब यसको हाइट केले डिटरमिन गर्छ भन्दाखेरि अफ कोर्स हैन यो टोटल एरिया 1 हुनुको लागि यदि यहाँ 1 छ भने यो चाहिँ यो पनि 1 नै हुनु पर्यो हैन ओके सो हैन ओके सो किनभने यताको 1 यताको 1 times 1 to 1 हुन्छ एरिया अन्डर कर्व 1 हुन्छ नि त है ओके सो भनेपछि हरेक इन्डिभिजुअली है सो तिनीहरुको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो टोटल यो डेन्सिटी 1 भइहाल्यो हैन सो यसको अब यसको जिस्ट के भयो भन्दाखेरि हामी यो म्याथमेटिकल भन्दा पनि जिस्ट के भयो भन्दाखेरि यो 0 1 को बीचमा जुनसुकै नम्बर पनि पिक हुन सक्छ है लेट्स ट्राई दैट है जब हामी यो हामी when we talk about normal distribution normal distribution मा आएपछि then you will understand कि यसको सिग्निफिकेन्स है तपाई त्यो कन्ट्रास्ट गर्न सक्नुहुन्छ के जस्तै यसमा हेर्नुस् है np र random number 3/2 छ र यसमा यो नम्बर्सहरु as you can see है त्यो त्यस्तो यो सबै हैन say 0.01 छ 0.66 छ 0.9 random actually true हैन सबैको पिक हुने सम्भावना खासै सबै खालको नम्बर्सहरु आएको छ जब हामी तपाईको नर्मल डिस्ट्रिब्युसनमा जान्छौं यहाँ तपाईले देख्नुहुन्छ कि त्यो नम्बर्सहरु एउटा नम्बरको वरिपरि झुम्बिन्छ है त्यसै हामी त्यो अब हामी मेबी टुमरो म तपाईलाई बताउँछु है त्यसमा तपाईले देख्नुहुन्छ त्यो कन्ट्रास्ट देख्नुहुन्छ तपाईले ग्राफै गर्न सक्नुहुन्छ यु क्यान ग्राफ दैट है ग्राफ गरेरै हेर्न सक्नुहुन्छ है सो त्यसमा त्यो क्लियर त्यो ग्राफै आउँछ कि है जस्तै नर्मल डिस्ट्रिब्युसनमा के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो मिनको वरिपरि झुम्बिन्छ नम्बरहरु है त्यो भन्दा धेरै टाढा जाँदैन है यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि त्यस्तो कुनै झुम्बिदैन इट्स अल हैन बराबर है स्प्रेड आउट हुन्छ है ओके सो यसलाई एक्चुअली वी क्यान एक्चुअली क्रिएट हामीले हिस्टोग्राम नै गर्न सकिन्छ एक्चुअली हिस्टोग्राम नै गर्न सकिन्छ अनि हिस्टोग्रामबाटै थाहा हुन्छ कि बेसिकली यो भनेको हिस्टोग्राम नै हो के त्यसै हिस्टोग्राम नै हो हिस्टोग्राम भनेको के हो विल टक ओके सो आज यति नै गरौँ है त सो टुमरो है म तपाईहरुले नर्मल डिस्ट्रिब्युसन व्हिच इज द क्रुशियल है क्रुशियल डिस्ट्रिब्युसन नेचर that's how nature works है नेचर ले त्यो it exhibits that normal distribution को behavior त्यसमा चाहिँ उच्च हैन के भन्छ त्यसमा त्यो किनभने त्यो नेचरले आफै त्यो कस्तो भन्दाखेरि नेचरले हरेक ठाउँमा देखाउँछ कि त्यो बिहेभियर है जुन गाउसियन डिस्ट्रिब्युसन भन्छ है त्यो गाउसियन डिस्ट्रिब्युसनको बिहेभियर सानो कुरादेखि ठुलो कुरासम्म हैन त्यो देखाइरहेको हुन्छ है है नेचरमै भएको कुरा हो त्यो है ओके सो एनीवे डिल विथ दैट है
let's take Genesis. So that's nice. Okay, Monday. Let's stop the record.